ٹھیک ہے مصطفیٰ بھائی، بہت بات اور پیش کروں. دیکھیں یہ جو بھی تھے مولانا صاحب جنہوں نے فرما دیا واجب القتل، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن سے بڑی بھی کوئی چیز ہوگی. قرآن کہتا ہے لکم دینکم ولی دین. قرآن کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں. تو یہ جو ہیں لوگ یہی اس طرح سے انسانوں کو قتل کر رہے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ نہ اسلام کے دوست ہیں، نہ کسی فقہ کے دوست ہیں. یہ دراصل انسانیت کے دشمن ہیں، اور وقت آ گیا ہے کہ انسانیت پر یقین رکھنے والے تمام لوگ، چاہے ان کا کوئی بھی مذہب ہو، چاہے ان کا کوئی بھی مسلک ہو، چاہے ان کا کوئی بھی عقیدہ ہو، چاہے ان کی وابستگی کسی بھی سیاسی یا مذہبی جماعت سے ہو، انسانیت پر یقین رکھنے والے تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ انسانیت کے ان دشمنوں کے خلاف متحد. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جناب محترم مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب. اللہ آپ کی زبان مبارک کرے، اللہ آپ کے الفاظ جو ہے ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے کہ ہمیں انسانیت کی جو ہے وہ پہچان کرنی چاہیے، چاہے کسی بھی عقیدے سے ہو، چاہے کسی بھی مسلک سے ہو. اور جناب ڈاکٹر صاحب، جماعت احمدیہ کا کہنا ہے جی کہ حکومت کو ہم بارہا یہ بتا چکے تھے کہ ہمیں تھریٹس مل رہی ہیں. نہیں، میں ابھی اس پہ ایک تھوڑی سی مصطفیٰ صاحب نے جو بات کی اس پہ میں عرض کر دیتا ہوں قبل اس کے کہ ڈاکٹر صاحب اس کا جواب دیں تاکہ بات پوری ہو جائے. کہ ابھی سلیم الدین صاحب نے جس کا ذکر کیا ہے کہ مولوی صاحب نے کسی عالم دین نے اس قسم کی بیان دیا ہے، تو اس پہ حکومت کا یہ فرض نہیں بنتا کہ اس پہ کوئی ایکشن لے؟ ٹھیک ہے، میں بالکل ادھر ہی آ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب. ایک تو یہ کہ پہلے سے جو اطلاع دی جا رہی ہے، آپ کی حکومت ہے اس وقت پنجاب میں، پنجاب حکومت جو ہے وہ بھی تھوڑی سی ذمہ دار ٹھہرتی ہے کہ مکمل طور پر اگر آپ نے اقلیت قرار دے دیا ہے، ٹھیک ہے، اگر پارلیمنٹ نے دے دیا، اگر آئین نے دے دیا ہے، اب آئین ہے ٹھیک ہے جس طرح بھی ہے، اگر ان پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں مسلمان، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، اگر ہمارے پاکستان کے جو مولوی حضرات ہیں اور پاکستان کے جو اس وقت کہہ لیں کہ مختلف جماعتوں کے ہیں، انہوں نے فیصلہ کر لیا، ٹھیک ہے، یہ ان کی اپنی مرضی ہے، ان کی اپنی سوچ ہے، مگر واجب القتل قرار دے دیا گیا. اب یہ دیکھیں جمعے کے روز کتنا بڑا یہ سانحہ ہوا، اس کے بعد آج پھر دوبارہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ واجب القتل ہے. اس پر حکومت کو کچھ کرنا چاہیے. نہیں، بالکل کرنا چاہیے. اس کو وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ احمدی ہوں یا کوئی ہوں، کوئی بھی جو پاکستانی ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا، حکومت کی ذمہ داری کسی مسلمان کو بچانے کی نہیں ہے، حکومت کی ذمہ داری ہر اس شخص کو بچانے کی ہے جو پاکستانی ہے. ٹھیک. دوسرا جو ظہیر بھائی نے تھوڑا میری بات کو لیا، میں یہ نہیں کہتا کہ مذہب جو ہے وہ ہونا نہیں چاہیے یا مذہب، لیکن مذہب جو ہے جب آپ ایک ایسے معاشرے میں جب آپ رہتے ہیں جہاں عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، احمدی بھی ہیں، تو ہر ایک کا اپنے اپنے نظریات ہیں. اور پھر جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ بھی کون سے ایک ہی سارے ان کا ایک ہی گروپ ہے، اس میں کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، تو ڈفرینسز ہیں. اس میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ کے لیے احمدی ہو کے تو بڑا ایک ہے ایزی کہ آپ کہہ دیں جی کہ ہمیں تو ان لوگوں نے مارا ہے جنہوں نے جو دیواروں پہ لکھتے ہیں یا جنہوں نے ہمیں کافر ڈکلیئر کیا، جو ہمیں یا ایک دو مولوی اٹھ کے جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو قتل کر دیں. ٹھیک ہے، آپ کا شک اپنی جگہ بجا بنتا ہے، لیکن جو پنجاب گورنمنٹ کے پولیس کے افسران کے آفیسز پہ یا ٹریننگ کیمپس کے اوپر حملے ہوئے، وہ ہم جا کے کس کو، ہم احمدیوں کو کہیں کہ وہ احمدیوں نے کیے تھے، یا جو جس طرح میں نے پہلے کہا کہ کسی مسجد پہ ہوئے. اب اس مسئلے کو اب جو احمدی ہیں وہ تو 1973 سے ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے. کتنی مسجدوں پہ حملے آج پچھلے 30-40 سالوں میں ہوئے ہیں. یہ اس کو آپ اس تناظر میں حکومت کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ اگر کوئی بھی عالم دین ہے اپنا، ٹھیک ہے، ان کا مسلک ہے، چاہے وہ اہل سنت ہے، اہل تشیع ہے، کسی بھی وہابی ہے یا جو کوئی بھی ہے، وہ میں میڈیا پہ آ کر یہ کہہ دوں اس وقت برطانیہ میں آ کے جی کہ فلاں جو تنظیم ہے وہ جو ہے وہ واجب القتل ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری جو موجودہ حکومت ہے یہ ہمیں مجھے روکے گی اس پہ؟ بالکل غلط ہے. اس کو انسائٹمنٹ کرتے ہیں، یہ کرائم ہے. لوگوں کو اکسانا اور لوگوں کو تشدد کی طرف اکسانا ایک کرائم ہے. جس مولوی نے کہا ہے، جو کہتا ہے، وہ دیکھیں واجب القتل کہہ دینا، مجھے نہیں پتا، میں مولوی نہیں ہوں، یہ مجھے نہیں پتا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے تو اس کو قتل کر دینا چاہیے. اگر ہے بھی تو میرا نہیں خیال کہ وہ کسی فرد کو وہ حق حاصل ہے.
वो कोई तरीकाकार होगा, कोई ट्रायल होंगे जिसमें जाके अदालत को फैसला करेगी कि ये इसने क्या वो क्राइम किया है। ये किसी मौलवी को या किसी एक बंदे को ये हक हासिल नहीं है। हुकूमत पंजाब का फर्ज बनता है कि वो जो भी इस वक्त दोबारा ये इंतशार और मुनाफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है उनको स्टॉप करें। हुकूमत पंजाब का फर्ज है और हुकूमत पंजाब अपना फर्ज पूरा कर रही है। जो रिसोर्सेज के तहत अपनी जो है रिसोर्सेज, अपनी गवर्नमेंट, अपनी पुलिस, अपनी अवाम, अपने सारे पाकिस्तानी जो पंजाब में रह रहे हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ की पंजाब गवर्नमेंट पूरी जिम्मेदार है। इक्का दुक्का वाकयात हुए हैं, कुछ उसमें वक्फा आया था, अब फिर 2 मस्जिदों पे हमले हुए हैं। मैं नहीं कहता कि वो अहमदी हैं या कोई हैं, मैं कहता हूं वो पाकिस्तानी हैं। उनके तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी पूरी की पूरी पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट पे है। इससे कोई बरी ज़िम्मा नहीं हो सकता और उस पर अफसोस है और बहुत अफसोस है और इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी पंजाब गवर्नमेंट की कि आइंदा ऐसा वाकया दोबारा न हो। लेकिन मैं अपने अहमदी भाइयों को ये जरूर कहूंगा कि वो इस मसले की रो में वो काम न करें जो ये काम करवाने वाले चाह रहे हैं। और अब आप मुझे ये खतरा है कि वो करवाने वाले अब रिटेलिएशन कराएंगे और दूसरे मजहब या फिरके की मस्जिद पे हमला करवाएंगे 6 हफ्तों के बाद और वो अहमदियों का नाम लगेगा। इसको इस तनाजुर में देखें कि जो इस वक्त हमारी जंग है, जो हमारे दुश्मन हैं, उनके पास अफराद की कमी है, उनके पास वसाइल बेशुमार हैं, उनके पास लड़ने वाले लोग नहीं हैं, उनके पास अफराद की कमी है। उन्होंने जिस मुल्क में भी जाके डिसमेंटल किया है, उन्होंने वहां के इंटरनल जो सिस्टम्स हैं उनको आपस में क्लैश करवाया है। मॉडर्न वर्ल्ड टेक्नोलॉजी जो है, जो वारफेयर की, वो ये है कि जिस मुल्क को, जिस इलाके को आपने लड़ाना है, उनके अंदर खलीज पैदा की जाए। आपने देखा कि पहले पाकिस्तान में तालिबान का नाम ही नहीं था। आज से 6-7 साल पहले तालिबान अफगानिस्तान में सुने थे, पाकिस्तान में नहीं थे। एक तालिबान का इशू लाए गए यहाँ पे और एक तालिबान का जो है सिस्टम क्रिएट किया गया, लेकिन पाकिस्तान की फोर्सेज ने, बहादुर अफवाज ने उनका कला कमा कर दिया। ठीक, अब दुश्मन के लिए वो तालिबान उतना हवा नहीं रहा। पहले कोशिश की गई कि शिया सुन्नी को लड़ाया जाए, फिर कराची के अंदर आप देखें किस तरह के वाकयात होते हैं। फिर ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि अब कोशिश की गई है कि अहमदियों को जो है उनको जो है ये किया जाए ताकि फिर रिटेलिएशन। ठीक है, मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। शमसुल हक साहब हमारे साथ जर्मनी में इस वक्त मौजूद है, सीनियर सहाफी हैं। शमस साहब सलाम पेश करते हैं आपको और ये जानने की ख्वाहिश रखते हैं इस वक्त प्रोग्राम में हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि जर्मनी में मुकीम एक बड़ी तादाद है जमात अहमदिया की, जमात अहमदिया की कम्युनिटी और काफी इस वक्त मौजूद है जर्मनी में। उनका क्या रिएक्शन है ये जुम्मे के रोज होने वाले जो सानिया का? जी हक साहब, जर्मनी में जो अहमदिया कम्युनिटी है, इनके तकरीबन 10,000 से ज्यादा अफराद जर्मनी में अहमदिया कम्युनिटी के मौजूद हैं। न सिर्फ अहमदिया कम्युनिटी के अहबाब बल्कि जर्मनी मीडिया, जर्मन सियासतदान और दूसरे तुर्क मुसलमान, अरबी मुसलमान ने भी ये जो जुम्मे के ऊपर, अहमदिया के ऊपर ये जो हमला हुआ है उसके खिलाफ यहाँ पे आवाज उठाई है। मैं आपको यहाँ पे ये बताना जरूरी समझता हूँ कि जो अहमदिया कम्युनिटी की जो मस्जिद है, मेरा ख्याल गढ़ी शाह में, वहाँ पे फोन पर बात हो रही थी यहाँ पे जर्मनी में रहने वाले अहमदियों की। अच्छा। और आप महसूस कर सकते हैं कि उन लोगों का क्या हाल होगा यहाँ पे जो गढ़ी शाह में रहने वाले अपने रिश्तेदारों से फोन पर बात कर रहे थे और चंद मिनट के बाद उनका फोन कट गया और यहाँ पे हमें साथियों को बताया गया कि वो लोग वहाँ पे मारे गए हैं। तो हक साहब, ये तो बहुत ही जितना ज्यादा कहा जा सके इंसानियत का खून हुआ है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि जो यहाँ का सियासी और दूसरा जो मीडिया है, उन्होंने भी शदीद तर जो पाकिस्तान के अंदर जो हमले हुए हैं पिछले दिनों जो होते भी रहे हैं, क्योंकि जर्मन सियासतदान, जर्मन जो मीडिया है, वो ये नहीं देखते कि ये मुसलमान है या गैर मुसलमान है, वो ये देखते हैं कि ये इंसानियत का खून हो रहा है। और पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग लड़ रहा है, उसके अंदर जर्मन मीडिया जहां तक हो सकता है, जर्मन सियासतदान जहां तक हो सकते हैं, हमेशा अपना किरदार अदा करते रहे हैं और करते रहेंगे। ठीक साहब।